નમસ્કાર, હું છું હિના અને આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતના મહત્વના સમાચારની શરૂઆત કરીએ તાપીથી। તો તાપી જિલ્લાની હદને અડીને આવેલા મહારાષ્ટ્રના નવાપુરમાં ફરી બર્ડ ફ્લૂના વાવર ફાટી નીકળ્યો છે। છેલ્લા 5 દિવસ સુધીમાં 2,25,000થી વધુ સંખ્યામાં મરઘાઓને ક્લિંગ કરવામાં આવી ચૂક્યા છે। હવે લાખો ઈંડાઓનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે। મહારાષ્ટ્રના નવાપુરમાં બર્ડ ફ્લૂ પોઝિટિવ આવતા સ્થાનિક વિભાગ યુદ્ધના ધોરણે કામે લાગ્યું છે। 1 કિલોમીટરના એરિયામાં આવતા પોલ્ટ્રી ફાર્મમાં છેલ્લા 5 દિવસમાં 2,25,000થી વધુ મરઘાઓને ક્લિંગ કરવામાં આવી ચૂક્યા છે અને આ પ્રોસેસ હજુ ચાલુ છે। અને બીજી તરફ નવાપુરની હદને અડીને આવેલા તાપી જિલ્લાના ઉચ્છલ ખાતે પણ પશુપાલન વિભાગ સજ્જ થઈને કામગીરીમાં જોતરાયું છે। ઉચ્છલ ખાતે આવેલા 3 જેટલા પોલ્ટ્રી ફાર્મમાં સર્વેક્ષણની કામગીરીની સાથે 10 જેટલા ગામોમાં લોક જાગૃતિ અને જ્યાં ઘરેલું પક્ષીઓનો ઉછેર થતો હોય તેવા લોકોને જાગૃત કરવામાં આવી રહ્યા છે। બીજી તરફ બર્ડ ફ્લૂને પગલે સ્થાનિક ચિકનનો વ્યવસાય કરતા હોટલ પર તેની વિપરીત અસર થવા પામી છે। पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ नवापुर में जो पोल्ट्री फार्म्स हैं उनमें अननेचुरल डेथ्स रिपोर्ट्स हुई थी। उसके सिलसिले में हमने उन पोल्ट्री बर्ड्स का सैंपल और पोल्ट्री बर्ड्स हमने हमारी वेस्टर्न रीजन डिसीज डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी है जो पुणे बेस्ड है, वहाँ पे हमने भेजे थे। उसके बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने वो सैंपल्स निशात भोपाल में भेजे थे। वहाँ से 30 अप्रैल को वो सैंपल्स बर्ड फ्लू के लिए पॉजिटिव आए हैं कुछ फार्म्स के। जब रिपोर्ट पॉजिटिव आए उसके बाद में हमने ईपी सेंटर जोन डिक्लेयर कर दिया है 1 किलोमीटर के रेडियस में। जो फार्म पॉजिटिव आया है उसके इर्द गिर्द 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी फार्म्स आते हैं वहाँ पे हमने कलिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कलिंग ऑपरेशंस जो शुरू हुए हैं 1 मई से, उसमें अब तक लगभग 2 लाख से ज़्यादा पोल्ट्री बर्ड्स हमने कल्ड किए हैं। अप्रोक्सीमेटली 8 लाख से ज़्यादा एग्स हैं वो डिस्ट्रॉय किए हैं हमने, और 212 मीट्रिक टन के करीब हमने फीड जो होता है उनका वो डिस्ट्रॉय किया है। और कलिंग अभी चल रहा है, अभी कल ख़त्म हो जाएगा। जो ईपी सेंटर है उस ईपी सेंटर के अंदर का यहाँ पे जो लोकल पब्लिक है और कैसे कर लोकल पब्लिक को सोशल मीडिया के थ्रू हम बता रहे हैं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चिकन और एग्स आप अच्छे से बॉईल करके भी खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फालतू मुर्गियाँ रहती है उससे के लिए क्या जो बैकयार्ड पोल्ट्री है जो हाउस होल्ड में रियर की जाती हैं रूरल एरियाज़ में, तो उनके कलिंग के लिए भी हम साइमल्टेनियसली कलिंग प्रोसेस चालू कर दे रहे हैं जो ईपी सेंटर के अंदर आते हैं सारे के सारे। जो एपी सेंटर में जो कितने पोल्ट्री फार्म है और आगे आगे की कार्यवाही क्या होगी? जो ईपी सेंटर के अंदर जो पोल्ट्री फार्म्स है वो सारे के सारे अभी हमने कल्ड कर दिए हैं। लगभग 11 फार्म्स उसके अंदर आते हैं। तो हमने वो फार्म्स की पूरी पॉपुलेशन जो है वो कल्ड कर दी है और एग्स भी डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, साथ में फीड भी। और उसी 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर जितने भी बैकयार्ड पोल्ट्री आती है साइमल्टेनियसली हमने कलिंग उनका चालू कर दिए आज हाल में बर्ड फ्लू H5N1 जे प्रसरी रह्यो छे एना तकेदारीना भागरूपे नवापुरनी जस्ट अडीने आवेला उच्छल तालुकामां जेनुं सर्विलन्स अने एनी कामगीरी हाल चालू छे। आ उपरांत आपणा जे उच्छल तालुकामां 3 पोल्ट्री फार्म छे, जेमांथी जे सौथी नजीक पोल्ट्री फार्म है जेमां हाल में कोई मरघा नहीं, तथा जे बीजा 2 पोल्ट्री फार्म है तेमां कोई एबनॉर्मल मोर्टालिटी एटले के जे बर्ड फ्लू में मोर्टालिटी जोवा मळे छे ए आपणे जोवा मळेल नथी। आ उपरांत जे नजीकना 12 गामों छे उच्छल तालुकाना तेमां पण एक्टिव सर्वेलन्स चालू है। अने कोई पण हूँ नवापुरनो રહેવાસી છું અને મારી આ હોટલ છે આ 1996 થી હોટલ ચાલે છે મારી। આ 2021 માં બર્ડ ફ્લૂ આવેલું હતું તે ટાઈમે। આ પાછું બીજી વાર આવ્યું બર્ડ ફ્લૂ।
2024માં. એમાં તો તાપી જિલ્લાની સરહદને અડીને આવેલા મહારાષ્ટ્રના નવાપુરમાં ફરી એકવાર બર્ડ ફ્લૂના કેસ સામે આવતા હડકંપ મચ્યો છે. છેલ્લા 5 દિવસમાં જ લાખો પક્ષીઓના મોત અને ક્લિંગની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને તાપી જિલ્લામાં પણ તંત્ર એલર્ટ મોડ પર આવી ગયું છે. ખાસ કરીને ઉચ્છલ વિસ્તારના પોલ્ટ્રી ફાર્મ અને ગામોમાં સઘન દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે. હાલની સ્થિતિને શું છે અને તંત્ર દ્વારા શું પગલાં લેવાઈ રહ્યા છે, આ વિશે વધુ માહિતી મેળવીએ તાપી જિલ્લામાંથી અમારા સંવાદદાતા અક્ષય બધાણી પાસેથી. જી અક્ષય, સૌથી પહેલા તો તમે અમને હાલની ગ્રાઉન્ડ સ્થિતિ વિશે જણાવજો. નવાપુરમાં બર્ડ ફ્લૂની સ્થિતિ કેટલી ગંભીર છે? જી નવાપુરમાં બર્ડ ફ્લૂના કહેર ફાટી નીકળતા તંત્ર એલર્ટ થયું છે. હા, નવાપુરના જે 3 પોલ્ટ્રી ફાર્મમાં બર્ડ ફ્લૂના કેસ પોઝિટિવ આવતા તંત્ર દ્વારા તકેદારીના ભાગરૂપે અંદાજે 2.5 લાખથી વધુ મરઘાઓનું કિલિંગ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે અને અંદાજે 8 લાખથી ઈંડાઓનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે. અને જે નવાપુર વિસ્તારમાં જે બી ચિકન નોનવેજની દુકાનો છે એને હાલ તો બંધ કરી દેવામાં આવી છે. જ્યાં બર્ડ ફ્લૂના કહેરને જોતા તાપી જિલ્લા પશુપાલન વિભાગ પણ એલર્ટ થયું છે અને જે નવાપુરને અડીને આવેલો વિસ્તાર છે ઉચ્છલનો, જે ગુજરાતનું આપણો છેવાડાનો તાલુકો છે, ત્યાં પણ પશુપાલન વિભાગ એલર્ટ થયું છે. જ્યાં પોલ્ટ્રી ફાર્મમાં પણ આ બાબતે ચકાસણી તપાસની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે અને જે બી પાલતુ પશુપાલકો છે, જે લોકો પોતાના ઘરે મરઘાનો ઉછેર કરે છે, ત્યાં પણ સર્વેની કામગીરી તંત્ર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી છે. જી છેલ્લા 5 દિવસમાં જે 2 લાખથી વધુ મરઘાઓને ક્લીન કરવામાં આવ્યા છે, તેની પાછળનું મુખ્ય કારણ શું છે? જી જો વાત કરીએ તો આજે બર્ડ ફ્લૂનો જે કેસ શંકાસ્પદ બહાર આવતા તંત્ર દ્વારા 3 પોલ્ટ્રી ફાર્મની જે મરઘાઓની ટેસ્ટિંગની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેનો રિપોર્ટ ભોપાલ ખાતે મોકલવામાં આવ્યો હતો. જ્યાં રિપોર્ટમાં બર્ડ ફ્લૂનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ હતા તંત્ર એલર્ટ થયું છે અને જે નવાપુરમાં જે પોલ્ટ્રી ફાર્મમાં જે પોઝિટિવ કેસ આવ્યો છે તેના 1 કિલોમીટરના રેડિયેશન વિસ્તારમાં તંત્ર દ્વારા સીલ કરી દેવામાં આવ્યો છે અને જે બી પોલ્ટ્રી ફાર્મમાં મરઘાનો જે સંગ્રહ છે એને નાશ કરવામાં આવ્યો છે. હાલ સુધીમાં 2,25,000થી વધુ મરઘાઓનો નાશ કરી દેવામાં આવ્યો છે અને તંત્ર આ બાબતે હજુ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. જે સ્થાનિક લોકો અને પોલ્ટ્રી ફાર્મ માલિકોમાં ભયનો માહોલ કેટલો છે? શું તેઓને પૂરતી માર્ગદર્શિકા આપવામાં આવી રહી છે? પછી તંત્ર જે ત્યાંનો પશુપાલન વિભાગ છે તે સ્થાનિક પોલ્ટ્રી ફાર્મના માલિકો જોડે મિટિંગ કરી રહ્યા છે અને જે બી 1 કિલોમીટરના અંદરમાં આવતા જે પોલ્ટ્રી ફાર્મો છે ત્યાં પણ જે મરઘાઓ છે જે પોઝિટિવ કે નેગેટિવ હોય તો તમામ મરઘાઓને નાશ કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે અને જે તે આજુબાજુ વિસ્તારમાં જે પશુપાલકો છે, જે લોકો મરઘાનું પણ પાલન કર્યું છે, તે મરઘાઓની સર્વે કરીને ટેસ્ટિંગ કામગીરી પણ હાથ ધરવામાં આવી છે. અને બીજી તરફ વાત કરીએ તો જે ચિકન મટનની જે મરઘીની દુકાનો છે એ તમામ લોકોને બંધ કરવા માટેનું ફરમાન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જેના કારણે લોકોની રોજગારીની પણ મોટી અસર થઈ રહી છે અને જે પોલ્ટ્રી ફાર્મના માલિકો છે એમને પણ મોટી નુકસાની જોવા મળી રહી છે. જી આગામી દિવસોમાં તંત્ર દ્વારા શું ખાસ પગલાં લેવામાં આવી શકે છે અને સામાન્ય લોકો માટે શું સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે તે જણાવજો. જી આગામી દિવસોને ધ્યાનમાં રાખતા તંત્ર દ્વારા જે બી વિસ્તારના પોલ્ટ્રી ફાર્મ છે ત્યાં ટેસ્ટિંગની પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ છે અને સ્થાનિક વિસ્તારના જે આજુબાજુના 10 થી વધુ ગામો છે ત્યાં સર્વેની કામગીરી હાથ ધરાઈ છે. લોકોમાં ગેરસમજ ના આવે, ભયનો માહોલ ન ફેલાય તેના માટે અવેરનેસના કામગીરી પણ હાથ ધરવામાં આવી છે અને લોકોને સાવચેતીના પગલે લોકોને જે જરૂરી માહિતીઓ છે તે પણ પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. જી હું એ પૂછીશ કે બર્ડ ફ્લૂના કારણે જે સ્થાનિક ચિકન માર્કેટ છે અને હોટલ વ્યવસાય છે તેના ઉપર કેટલી અસર પડી રહી છે? જી સ્થાનિક લેવલે જોવા જાય તો ત્યાં મહારાષ્ટ્રમાં બિયર બાર સહિતના જે નોનવેજની હોટેલો છે ત્યાં તંત્ર દ્વારા ફરજિયાત પાબંદી નોનવેજ પર મૂકવામાં આવી છે, જેના કારણે લોકોને ધંધા રોજગારીમાં અસર જોવા મળી છે. લોકોને આના કારણે જે રોજગારી છે અને રોજની જે આવક છે એને પણ માઠી અસર જોવા મળી છે. સ્થાનિક જે નોનવેજ અને જે દુકાન સંચાલકો છે તે પણ સરકાર જોડે માંગ કરી રહ્યા છે કે આ બાબતે થોડી છૂટ આપવામાં આવે, પણ તંત્ર આ બાબતે થોડું કડક વલણ અપનાવીને સંપૂર્ણપણે નોનવેજ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવે છે, જેના કારણે લોકોને ધંધા રોજગાર પર મોટી અસર જોવા મળી રહી છે. તાપી જિલ્લાના જે ઉચ્છલ વિસ્તારમાં આ તંત્ર દ્વારા કયા પ્રકારની તૈયારી હાલ ચાલી રહી છે?
તાપી જિલ્લાની વાત કરીએ તો પશુપાલન વિભાગ પણ આ નવાપુરના મહારાષ્ટ્રના કેસ જોતા અલર્ટ થયું છે. જે બોર્ડર વિલેજના જે તાલુકો છે ઉચ્છલ, તે પણ ઉચ્છલ જે તાલુકો છે નવાપુરના 10 જેટલા ગામો આવે છે જે બોર્ડર વિલેજમાં ગણવામાં આવે છે. તે તમામ ગામોમાં પશુપાલન વિભાગની ટીમ છે તે સર્વેની કામગીરી આરંભી છે. જે બી મરઘાઓનું પાલન કરે છે તે લોકોને આ બાબતે સજાગ કરવામાં આવી રહ્યા છે. અને જો વાત કરીએ તો સર્વેની કામગીરીમાં ટેસ્ટિંગની કામગીરી પણ હાથ ધરવામાં આવી છે. જો શંકાસ્પદ કેસ મળી આવે તો તંત્ર દ્વારા પણ ત્યાં સીલ કરવાની પ્રવૃત્તિ હાથ ધરવામાં આવશે. જી અક્ષય, ખૂબ ખૂબ આભાર આપ દ્વારા આપવામાં આવેલી આ તમામ માહિતીપૂર્ણ